the Word document? Is it visible to both of you? Right. Okay. So, I think Hira has also now joined. Yes. So काल जसं the day before yesterday, as Ira was asking, how can we have a very quick and short revision about STAT and RM? Okay. As we know that they do give some kind of paragraph or some content on RAM testing and STAT as well. Compared to first paper, definitely in the second paper we have some enough time. And second thing is, most of the other questions we can easily solve, we can easily attempt. So remaining time we can give to read and to understand at least key pointers from that given RM based paragraphs. And in that particular given time, so can we highlight such kind of content? अभी जो यहाँ पे highlight हुआ है, like for example, yes, like this. Have they asked about two groups? Have they asked about independent or dependent one? If they have mentioned three or more than three groups, then accordingly we can start thinking about these particular parameters. अच्छा, इसका एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, इफ यू कैन रिमेंबर, व्हाई इट इज अनपेअर्ड अँड पेअर्ड टी टेस्ट. काही आठवत आहे आपण याच्याबद्दल काय डिस्कस केलं होतं? टी टेस्ट तो टी टेस्ट ही होती है टू कंपेयर टू सेपरेट मीन्स, but what does it mean by unpaired t-test and paired t-test? Just explain the concept in brief. ये स्टैटिस्टिक्स और आरएम का काफी बेस है, पार्ट 1 में ये होता है हमारा. तर अनपेड आणि पेड मध्ये म्हणजे की ते इंडिपेंडेंट असतं ना, म्हणजे दोन अनरिलेटेड गोष्टींबद्दल असतं, ते अनपेड आहे. करेक्ट. पेड मध्ये त्याच एका कॅटेगरीचं असतं, पण दोन फॅक्टर्स आय थिंक. आज तब्येत बरी नाही आहे. नाही. द बेसिक थिंग इज, नाउ सपोज अगर मैंने एक ही ग्रुप पे प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट ऐसे कंपैरिजन अगर मैं करता हूँ विथ एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन, बी डाइट, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और एक्सरसाइज, योगा, कुछ भी हो, तो हुआ क्या? एग्जाम्पल, एमए पार्ट 1 का ग्रुप है और उस एमए पार्ट 1 के ग्रुप को मैंने कोई एक पर्टिकुलर इंटरवेंशन दिया और फिर उसका इफेक्ट मैंने चेक किया कि प्री टेस्ट क्या था एंड देन पोस्ट टेस्ट क्या था. सो नाउ आई एम गेटिंग टू ग्रुप, मींस प्री टेस्ट का ग्रुप and post test ka group. So by default, definitely I am going to use t-test, but here it will be paired t-test. Why it is called as paired? Because the same sample we are going to compare with second hall of testing. So it is called as pair. माना के दो ग्रुप है, माना के दो सेपरेट ऐसे डेटा है, लेकिन सैंपल तो वही है, रिपीट हो रहा है वो. सो इट इज कॉल्ड एज पेयर्ड टी टेस्ट. Had it been if I am comparing
two separate groups altogether. Like for example, MA Part 1 comparing with MA Part 2, irrespective of means teaching method or classroom or syllabus or content or duration in anything. ग्रुप ही ऑल टुगेदर सेपरेट है, इसलिए यहाँ पे अनपेयर्ड टी टेस्ट आएगी. ये क्लियर होता है हर्षदा मैडम, मीरा मैडम? ओके. सो इसीलिए ब्रीफ में यहाँ पे हमने नोट्स निकाले अनपेयर्ड एंड पेयर्ड. एंड इन द फर्स्ट कॉलम सो वी हैव मेंशन टू ग्रुप्स इन हु आर independent altogether. For them it is unpaired. Related means as what earlier Mrunal has also shared the same thing. Related group है, same group है, बस उसी को बाद में टेस्ट कर रहे हैं. So it is paired t test. And why we are analyzing with three groups? Because ANOVA, analysis of variance. ए ग्रुप के लिए कौन सा फैक्टर इफेक्टिव हुआ, बी ग्रुप के लिए कौन सा हुआ, सी ग्रुप के लिए कौन सा हुआ, सी ग्रुप का कंट्रीब्यूशन कितना था इन दैट पर्टिकुलर एंड रिजल्ट पर से. सो वी आर एनालाइजिंग द वेरिएंस. And then for relationship, of course, it is easy to understand. Pearson product moment correlation. And like df is equal to c minus 1 into r minus 1. So that is chi square. Is that okay so far? म्हणजे याच्यामध्ये रिसर्चचा पॅराग्राफ पण झाला, ते डेटा टाइप पण झाले, आणि अप्रोप्रिएट ऍप्लिकेबल स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्स पण झाले. एका पॅराग्राफ मध्ये कव्हर होत आहे विथ अगेन मीन्स पॅरामेट्रिक अँड नॉन पॅरामेट्रिक. ओके सो फार? फरा, मृणाल, इरा, हर्षदा? Okay, good. Now this shortcut again we can have, hopefully to easily remember. Yes, NOIR, nominal scale, ordinal scale, interval scale and ratio scale. Nominal नावातच आहे की मग तिथे कॅटेगरी NOIR. So categories: gender, male, female, religion, Hindu, Muslim, Christian, Buddhist, atheist, आणखीन काय काय, ब्लॅक, ब्ल्यू, व्हाईट, कलर्स झाले ते. इट इज नॉमिनल स्केलिंग. Ordinal scale, it is rank order. We are having some order, first, second, third, fourth. Likert scale, strongly. So we have in scoring like sometimes it is 5, 4, 3, 2, 1, or sometimes it is 1, 2, 3, 4, 5. इंटरवल लर्निंगच्या वेळेस आपण जसं डिस्कस करतो ऑपरेंट कंडिशनिंगच्या वेळेस किंवा स्केड्युल्स ऑफ reinforcementच्या वेळेस. So it is interval, like some time gap it is there. Equal gaps or no true zero. And then ratio scale, 2:1, 4:5, 4:1, likewise. इन्कम हे रेशो मध्ये असतं, वेट हे रेशो मध्ये, लाईक BMI इंडेक्स, इट इज रिलेटेड विथ वेट ओनली, की रेशो आपका वेट और आपका काय आणखीन घेतात ते कंपॅरिझन मध्ये, हा हाईट, एक्झॅक्टली, येस, हाईट अँड वेट. बॉडी मास इंडेक्स. Descriptive statistics in terms of correct, incorrect statement, in terms of assertion, reason. ही कन्सेप्ट जर आपल्याला क्लिअर असेल, ऍटलिस्ट वी कॅन इलिमिनेट 1 or 2 ऑप्शन्स आउट ऑफ 4. रिझन मध्ये कुठेतरी स्टेटमेंट असेल, मीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी.
course it is wrong. Mean, median, mode, all together they are part of central tendency. SD पण येईल त्याच्यामध्ये. बिकॉज इथे आपण फक्त डिस्क्राईब करतोय की गॅप कितीची आहे. But when on that basis we are trying to infer something, whether group A is more significant than group B, then we have t-test, then we have ANOVA, then we have chi-square. So it helps us to understand, to make some kind of inferences. Further, it helpful for implication, significance of the findings. मग डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे काय, इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे काय, की नोट्स मधून ती कन्सेप्ट आपल्याला क्लिअर होत गेली. एनडीसी किंवा एनपीसी, फिर उसी का जो परसेंटेज एके सिंह के फर्स्ट चैप्टर में है, लाइक 34% and 34% टुगेदर, मिडल पार्ट एवरेज, इट इज कॉन्ट्रीब्युटिंग फॉर 68%. आणि मग नंतर एक्स्ट्रीम साइड्सला आणखीन हळूहळू ते कॉन्ट्रीब्युट होत जातात. 35, 35, 13, 13, and then remaining is 0.7. सो तो रूल लक्षात ठेवायला सोपं, 65, 95, 99. आपण फोन नंबरचं जसं चंकिंग करतो ते चंकिंग इथे आपल्याला करता येईल. 689599, 0.7 रूल. अनदर थिंग इज, आता ही कन्सेप्ट परत हे असर्शन रिझन मध्ये पण येईल आणि इवन पॅराग्राफला पण ऍप्लिकेबल आहे, रादर फर्स्ट पेपर मधल्या रिसर्च ऍप्टिट्यूडला पण ऍप्लिकेबल आहे. वाई मीन इज कॉल्ड एज सेंसिटिव? बिकॉज जो कुछ भी आपका काउंट है, अभी मान लो आपके पास आपके MA पार्ट 1 के 20 स्टूडेंट के मार्क्स है ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट. अब उनमें से जो हाईएस्ट है उसका स्कोर है 68. टोटल काउंट करते हैं, सो डिवाइड बाय 20, तो रिटर्न में हमें मिलता है कि ओके की मीन है, से फॉर एग्जांपल इट इज 52. पण आता जो हायेस्ट ऑर्डर आहे, हायेस्ट स्कोरर आहे, 68 च्या ऐवजी जर आपण 88 केलं, फक्त एकच फिगर चेंज केली, पूर्ण टोटल बदलेल, ऑटोमॅटिकली मीन पण बदलला. That's why mean is the most sensitive measure, because if you change any one extreme value, so same it is also applicable for the lowest one. लोएस्ट स्कोरर कोण होता, की ज्याला 32 मार्क्स मिळाले. मग 32 चे फक्त एकाच जर का आपण 32 वरून 12 जर केलं, परत पूर्ण टोटल बदलणार एक नंबर बदलल्यामुळे. ती मधली बदला किंवा एक्स्ट्रीम साइडची बदला. So it is called as sensitive. Frequently occurring number, so that is mode, most often. But correlation, of course, is it even ह्याच्यावरती सुद्धा from 2012 some of the other way त्यांनी हा पॉइंट खूपदा विचारलेला आहे वेगवेगळ्या आस्पेक्ट मध्ये, की कोरिलेशनची रेंज नेमकी काय. आणि मग 4 ऑप्शन्स, -1.0 टू +1.0, एवढीच रेंज. इसके पीछे कोई कोरिलेशन नहीं होता, और कितना भी पॉजिटिव हो तो इसके आगे नहीं होता. एज वी से कि नियोपीआई की रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रांग है. तो वो कितनी स्ट्रांग है, इट इज 0.92. नियोपीआय आहे म्हणून 2.92 इतकं हाय कोरिलेशन आहे असं नाहीये. इट इज 0.92 रिलायबल. It is 0.95 valid, not more than that.
मैक्सिमम कोरिलेशन अगर होगा तो वो 0.99, और वो मैक्स टू मैक्स इट इज 1.00, नॉट अबाउ दैट. And then these things, if it is independence of attributes, then we use or we go for chi-square, and then it is for correlation if it is relationship or association in between. So in this way, even you can also have another table क्विकली. हे एकसिंग वरून पण मिळेल तुम्हाला. जस्ट अ मिनिट. हाँ, यहाँ पे होगा रिसर्च डिजाइन, और यहाँ पे आपका पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल टेस्ट होगा. मीन्स फॉर एग्जांपल इफ इट इज बिटवीन ग्रुप डिजाइन तो कौन सा स्टैट होगा. इफ इट इज विद इन ग्रुप डिजाइन, इफ इट इज फैक्टोरियल डिजाइन, इफ इट इज रैंडमाइज ग्रुप डिझाईन. हे असं जर का फिलअप हे करता आल्याचे एकसिंग मध्ये त्यांनी ते त्या त्या पर्टिक्युलर पॅरेग्राफच्या खाली दिलेलंच आहे. अख्खं वाचायची पण गरज नाही आता लास्ट मिनिटला. रिसर्च डिझाईन्स माहिती आहे, मग आपण फक्त तिथे अकॉर्डिंगली यूजफुल स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्स इधर पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक. तो बस ये एक टेबल अगर आपके सामने होगा अगले 2 3 4 दिन, डेफिनेटली you can score very well in research area and stat as well. Ira, anything on this? नो सर, मला हेच पाहिजे होतं की बिटवीन ग्रुप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट आणि ते ह्याच्याबद्दलच माझा थोडासा डाऊट होता. तो झाला आता क्लिअर. ओके ओके. आणि हे हे असे काही नेमोनिक्स करता येतील का मग, NOIR सारखे काही जे इथे आपण केलेलं आहे. सर स्केल्सच्या याच्यामध्ये तर काही इश्यू नव्हता मला, कारण की ते रिसर्चचं वाचत असताना ह्याच्यामध्ये पण होतं. सो एकेसिंग मध्ये पण होतं, त्याच्यामुळे मी ते वाचता वाचता होऊन गेलेलो होतं. आणि स्केल्सचं लक्षात ठेवायला काही प्रॉब्लेम नव्हताच. फक्त ते हे काय नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन कर्व आहे ना, त्याचे तो जो एरिया आहे ना आता 99चा, तर त्याच्यामध्ये थोडस गडबड होती 68 95 99चा. तर ते झालं आता. ते झालंय क्लिअर. हो. ओके ओके गुड. एके सिंगला फर्स्ट चॅप्टर मध्ये त्यांनी ते अगदी व्यवस्थित शेडेड फिगर करून ती अमाऊंट पण मेन्शन केलेली आहे. सो एकदा जरी बघितलं गेलं ते होईल नक्की क्लिअर. हो, आज सकाळी मी तेच वाचत होते. आणि ते पण झालं. गुड गुड. हर्षदा मॅडम किंवा मृणाल, एनी अदर डाऊट स्पेशली ऑन दिस, किंवा आणखीन कुठला एरिया किंवा टॉपिक? तर एवढ्यात थोडस बाजूलाच ठेवलंय. सो आय गेट बॅक टू यू वन्स आय रिझ्यूम. ओके ओके. लायब्ररीतून अटेंड करतात दर्शक. वा. Farah, anything from you? Sir, just wanted to know, they will not ask anything about MANOVA, right? In exam? In some of the means previous exams, they have used this word MANOVA in options, like as we have discussed with factorial analysis and factorial design. If it is
2 by 2, 2 by 3 by 2 factorial design. Then Yes. which particular statistical technique is suitable? In that case, MONOVA is applicable. Okay. Huh, Okay, sir. that. फॉर्म्युला बेस हर्षना मॅडम आपण आधी पण जसं एकूण डिस्कस केलेलं आहे की इन टर्म्स ऑफ काय स्क्वेअर काही वेळेस मग असं होईल की ते आपल्याला डीएफ देतील अँड सो दे विल आस्क की आयडेंटिफाय द सी मीन्स कॉलम अँड रोज किंवा फक्त रोजचं अमाऊंट देतील काउंट देतील की इन टर्म्स ऑफ काय स्क्वेअर 8 rows are there, then 8 rows and 6 columns are there. So what will be the DF? That's it. मग तिथे जर आपल्याला हा फॉर्म्युला माहिती असेल DF is equal to C minus 1 into R minus 1. So 8 minus 1 is 7, 6 minus 1 is 5, 6 into 5, 7 into 5 is that is 35. So DF it will be 35 in that case. अशा पद्धतीचा फॉर्म्युला वेस पण अनोवाचा फॉर्म्युला विचारतील किंवा मनोवाचा फॉर्म्युला विचारतील किंवा टी टेस्टचा फॉर्म्युला विचारतील असं आतापर्यंत झालेलं नाहीये. काही क्वेश्चन्स मध्ये त्यांनी वेशलरच्या टेस्टचा रेफरन्स देऊन असं विचारलंय की इफ मीन इज 50 अँड एसडी इज 10, so what will be the T score also? मग तिथे 50 plus 10 किंवा अगदी रेअर केसेस मध्ये असं पण विचारलंय PR. आता ते प्युअरली कन्सेप्ट बेस आहे. PR चा भाग इथे काही फॉर्म्युला आहे असं नाहीये. पर्सेंटाईल रँक आउट ऑफ 100 व्हॉट एक्झॅक्टली द पोझिशन इज गिव्हन, सो दॅट इज PR. मग 84 जर PR असेल सो व्हॉट डज इट इंडिकेट? 36 जर का PR असेल मग हाय PR आहे म्हणजे काय तर त्या पर्टिक्युलर पोझिशनला तिथून फक्त तेवढे स्टुडंट्स कमी किंवा मागे उभे आहेत. इन्फरन्शियल असं ते होतं. PR आहे काय स्क्वेअर वी हॅव डन. मीन मीडियन मोडचा फॉर्म्युला आणि मग ते जसं आपण ट्रेडिशनली स्टॅटचं शिकतो की एम इज इक्वल टू एम प्लस CI वगैरे असे सम्स नाही देणार ते. असे आतापर्यंत कधीच आलेले नाहीये. ओके. तर हो हो बोल. एकदा अनोवा आणि अनकोवाचं पण एक्सप्लेन करता का छोट्या ह्याच्यात? हो हो चालेल. Analysis of variance and analysis of covariance. रिलेट जर फक्त करायचं झालं टू स्टार्ट विथ इट की अनकोवा इज द एक्सटेन्शन ऑफ अनोवा. सो प्रायमरीली वी यूज अनोवा अनालिसिस ऑफ व्हरायन्स. मग टिपिकल विराट कोहलीचं ते एक्झाम्पल की फक्त त्याचंच कॉन्ट्रीब्युशन किती आणि बाकीच्या गोष्टींचं सुद्धा ते कॉन्ट्रीब्युशन किती आहे. टू यूज धिस वी हॅव अनोवा. पण आता याच्यात सुद्धा काय होतं काही वेळेस 2 ते 3 इंटरव्हिनिंग फॅक्टर्स असतात. इंटरव्हिन असे व्हेरिएबल्स असतात. त्यांचं जर अनालिसिस किंवा त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन जर आपल्याला तिथे स्टडी करायचं असेल then only we use ANCOVA. However, in most of the studies, we can find ANOVA किंवा MANOVA हेच प्रायमरीली यूज केलेलं आहे बिकॉज त्यांनीच मॅक्झिमम कंटेंट आपल्याला मिळतो. अँड सो वी हॅव 1 वे ANOVA, 2 वे ANOVA, विदिन ग्रुप, मग बिटवीन ग्रुप, मग DF. हे सगळं जे कॅल्क्युलेशन दिलेले ते अनालिसिस साठीच. पण ज्या व्हेरिएबल्सचे अनालिसिस आपण करतोय त्या व्हेरिएबल्सचं इंटरलिंक असलेलं जे अनालिसिस आहे फॉर दॅट पर्पज वी यूज अनकोवा अनालिसिस ऑफ कोव्हरायन्स.
फॉर एक्झाम्पल असं की एम ए पार्ट टू के स्टूडेंट को एक काकुरे मैम भी सिखाते हैं, एक तन्मय सर भी सिखाते हैं, और जो ईरा मैडम है और हर्षदा मैडम है और श्रेया मैडम है, ये पांचों लोग सिखाते हैं। तो टीचर्स के सिखाने के वजह से क्या चेंजेस हुए हैं? वी कैन हैव अनोवा। बच्चों की तो ग्रोथ हुई है, बट उस बच्चों की जो ग्रोथ हुई है उनमें साइकेट्रिस्ट के जाने के वजह से कितना इनपुट्स मिला है, टीचर्स के चलते कितना इनपुट्स मिला है, और उन्होंने जो खुद स्टडी किया है उनका इनपुट कितना है। टू एनालाइज ऑल द थ्री फैक्टर्स वी कैन हैव अनोवा। बट इन बिटवीन तन्मय सर और कपूरे मैडम के टीचिंग का रोल कितना है, ईरा मैडम हर्षदा मैडम का रोल कितना है, न्यूली ज्वाइन जो फैकल्टी है श्रेया मैडम उनका, और ये तीन फैक्टर्स जो इंटरलिंक्ड है उनका जो एनालिसिस, देन वी कैन से just because of faculty teaching students have scored in this way. If we can remove this factor, then we can have कि ओके साइकेट्रिस्ट के चलते इतना है, ओजेटी की वजह से इतना है, इंटर्नशिप की वजह से इतना है, और स्टूडेंट इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इन देयर ओन ग्रोथ इज दिस मच. So to have this further in detail in depth analysis, we are having ANCOVA. तर तो हो. आपण असं म्हणू शकतो का की कन्फाउंडिंग व्हेरिएबल्स आणि लेट्स से एक्सट्रेनस व्हेरिएबल्सचा किती आणि कसा इफेक्ट झालेला आहे ऑन द रिसर्च किंवा ऑन द Yes, स्टडी, हे correct. अनकोवानी समजतं. Definitely ओके. करेक्ट. असाच पार्ट हा मनोवाचा पण आहे. So the term is there multi-analysis of variance. Now to be honest, जब हम MA पार्ट 2 में थे, एज पर सिलेबस हमारा सिर्फ अनोवा और 1वे अनोवा 2वे अनोवा इतना ही हुआ था, क्योंकि सिलेबस में उतना ही था. मनोवा की कंसेप्ट मेरी पर्सनली सबसे पहले क्लियर कब हुई, जब मैंने फर्ग्यूसन कॉलेज का उस वक्त एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, एंड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस वन ऑफ द MA पार्ट टू स्टूडेंट ऑफ वाडिया कॉलेज, उन्होंने टॉपिक क्या लिया था कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो लेडीज है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के जो लेडीज है, और थर्ड ट्राइमेस्टर के जो लेडीज है, इन तीनों के अलग अलग ग्रुप्स किए थे, और उनसे पर्सनालिटी, देन अटैचमेंट, देन लव एंड कंपैशन, ऐसे कुछ टेस्ट उन्होंने सॉल्व करके लिए थे. And in their analysis, being in MA Part 2 student, they have used MANOVA. ट्रायमिस्टरचा फर्स्ट ट्रायमिस्टर आणि फॉर एक्झाम्पल लव, कंपॅशन, अटॅचमेंट हा रोल किती आहे, लेट्स एनालाइज. सेकेंड ट्रायमिस्टर और उसका रोल विथ लव, कंपैशन एंड अटैचमेंट. थर्ड ट्राइमेस्टर के लेडीज एंड देयर रिलेशनशिप विथ लव, कंपैशन, अटैचमेंट एनालाइज. तो ये क्या हुआ, ये हुआ मल्टी एनालिसिस ऑफ वरायंस, सो कॉल्ड एज मनोवा. होता है फॉलो? इरा, फरहान, मृणाल? येस सर. यस, ओके ओके. येस सर. हाँ. Any other thing to ask, to discuss? सर ये जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, इसमें सर विल ये सब भी पूछा जाता है क्या? पिलाइट रेस, विल्क्स लैम्डा? Wilks lambda, then even there is one more concept. Wilks lambda एक है, और पिलाई वाला
अप्लाई ट्रेस और सर रॉयल्स लार्जेस्ट रूट। फ्लाइन इफेक्ट. अच्छा ओके। मला किती टच मध्ये राहून तेच एक आहे. विल्क्स लैम्डा एक है, एक और कंसेप्ट है उसी में. UN Fedelt test. Yes. Is it visible to you? यस सर। नहीं नहीं, एक मिनट. हाँ ये. यस सर। हाँ, ये मनोवा का टेबल है. मल्टी एनालिसिस ऑफ variance. And in that, so we Yes. get, as you asked, Wilks lambda, Pillai trace, UN Fedelt. हाँ ये हुआ UN Fedelt जो बोल्ड किया है. Till the date, they haven't asked such thing in the net, because after all, it's all about the matter of the calculation. बट सर कोई वैल्यू जैसे विल्क्स लैम्डा में कोई एक वैल्यू है जो अगर उसके ऊपर आए तो बहुत अच्छा रिजल्ट माना जाता है, कुछ ऐसा? वो है, but again it depends on your sample size and the data exactly. क्योंकि यहाँ पे अब हाइपोथेसिस डिफरेंस एक है, करेक्ट. एरर डिफरेंस टू 99 क्यों आया? क्योंकि सैंपल साइज 300 का था, इसलिए. अच्छा। हाँ. And this, so with all this thing, Wilks lambda, it is interlinked with this partial eta squared. तो वो जो आपने कहा कि एक सर्टन वैल्यू के ऊपर आता है, if it is above 0.5 then only it is significant. If it is below than that, Oh. then it will not be significant. ऑपरेशनल डेफिनेशन कन्सेप्ट फॉर्म मध्ये सुद्धा विचारतात ते. Which of the following is operational definition? And then, so they will give key according to Wechsler, and then the researcher has conceptualized in this way. Third can be individual score on this particular test given by, developed by this. Fourth और कुछ होगा. So if we know what exactly mean by operational definition correctly, appropriately, then only we can choose the third option as correct. नाहीतर मग तिथे पटकन काय होतं की अच्छा डेफिनेशन विचारलंय, मग अकॉर्डिंग टू वेशलर जो फर्स्ट है उसी को टिक कर देते. ओके. अजून काही डिस्कस करायचंय किंवा डाऊट येतोय असं अवघड जात आहे? So 1, 2, 3. On fourth day, you have your test, right? Yes, sir. Good, good. Just give your best.
आणि मतलब उसके लिए पूरी फिल्म देखने की भी जरूरत नहीं और उसके लिए पूरा डिस्ट्रैक्शन की भी जरूरत नहीं, बट देन डेफिनेटली वी कैन जस्ट हैव दैट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कि ये 70 मिनिट तुम्हारे हैं, ये 70 मिनिट कोई नहीं छीनेगा, लाईक चक दे. मग तसे ते जे 3-3.5 तास आहे, पास होणार नाही होणार, मग आपण क्वालिफाय होणार का फक्त पास होणार, मग आपल्याला GRF मिळणार का फक्त लेक्चररशिप, मग रिझल्ट कसा लागेल, नथिंग डूइंग, वो बात की बात है. जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उस वक्त वो 3-3.5 घंटे में स्क्रीन के ऊपर होगा, क्या क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शंस क्या है, कितने ऑप्शंस हम इलिमिनेट कर सकते हैं, कहाँ पे श्योर शॉट डेफिनेटली वी कैन चूज, वी कैन सिलेक्ट अँड कॅन मूव अहेड. रफ पेपर जर दिला त्यांनी, खूप चांगलं आहे. मेक शुअर की यू विल रीच टू दॅट पर्टिक्युलर प्लेस सेंटर मिनिमम हाफ एन आवर फॉर शुअर. कारण काही सेंटर्सला असंही होतं, जर ते असा रफ पेपर देत असतील 10 मिनिटं आधी का होईना, ऍटलिस्ट फॉर फर्स्ट पेपर पर्पज प्लीज राईट इट डाऊन 0 to 10 के स्क्वेअर्स अँड क्यूब्स अँड ऑल्सो चंकिंग ऑफ द लेटर्स A to M and N to Z, एका खाली एक विथ नंबर्स, असाइनिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and then 14 to 26. क्योंकि वो लेटर रिझनिंग वरती जर काही आले क्वेश्चन्स, तर मग असा रफ पेपर समोर ठेवून ते आपण करू शकतो. आणि थर्ड पार्ट, ह्याच रफ पेपर वरती डायरेक्शनची खूण करून की नॉर्थ ऊपर आएगा तो इमीडिएटली अपोजिट में क्या होगा, तो साउथ होगा, एंड देन ईस्ट एंड वेस्ट. तो फिर जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं कि अनिल अपने घर से 9 किलोमीटर वो सीधे चला गया, उसके बाद उसने 3 किलोमीटर का राइट टर्न लिया, अगेन वो 5 किलोमीटर रिवर्स आया, देन फ्रॉम हिज ओरिजिनल पॉइंट हाउ मच डिस्टन्स ही हॅज कव्हर्ड. अशा रिझनिंग साठी मग हे असा रेफरन्स जर आपल्या समोर असेल, अकॉर्डिंगली ते सुरू होईल. And another thing is, in between, please make sure you will visualize yourself. हे जे सायकोलॉजीमध्ये, काउन्सिलिंगला, सायकोथेरपीला इमेजरी टेक्निक आहे, ते खरंच खूप काम करतं. हमें लोकेशन सेंटर अगर इतने अच्छे से नहीं मालूम है कोई बात नहीं, लेकिन फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स इन बिटवीन, हर रोज, कि मैं स्क्रीन के सामने बैठा हूं, एग्जाम स्टार्ट हुई है, gradually I am reading the question and options, I am getting understand and I am able to choose the correct answer. हे फक्त अफर्मेशन नाही, अफर्मेशन म्हणजे फक्त स्वतःला सांगणं. इन ऍडिशन टू दॅट, इमॅजिनिंग समथिंग, व्हिज्युअलायझिंग समथिंग. मी क्वेश्चन्स रीड करतोय, ते मला समजतात आहे, मी कॉन्फिडेंटली आन्सर्स देतोय. ते आन्सर्स देत असताना माझं ब्रीदिंग बॅलन्स्ड आहे, मी पॅनिक होत नाहीये. मॉक टेस्ट वरून हा पण अंदाज येईल की आपण 15, 16, 17 हे 3 क्वेश्चन स्किप केले आणि मग 18 ऑनवर्ड्स परत सगळं सॉल्व्ह करून बिफोर सबमिटिंग, इफ वी कॅन कम बॅक टू दीज 3 अनसॉल्व्ड पर्टिक्युलर क्वेश्चन्स. मग मी वेळ बघतोय की माझ्याकडे अर्धा तास आहे आणि अजून माझे 3 प्रश्न काही सॉल्व्ह झालेले नाहीये. परत मी त्या सिलेक्टेड स्पेसिफिक क्वेश्चन्स वरती येतोय, शांतपणे वाचतोय आणि त्यातल्या त्यात ऑप्शन्स कसे रिड्यूस करून मी तिथे चूज करतो. एंड वेरी लास्ट बॉटम पॉइंट इज, एग्जाम हो गई तो अब सेलिब्रेट करते हैं, बचा हुआ 31st का सेलिब्रेशन ऐसे नहीं. जब तक रिजल्ट हाथ में आता नहीं है तब तक हमें हमारी पढ़ाई चालू रखनी है. कारण बाय एनी चान्स फक्त 2 मार्कांनी जरी ते मिस होत असेल आणि आपल्या जर का मधल्या 2 महिन्याचा गॅप झाला, मग पुन्हा रिकवर करावं लागेल आपल्याला. पढ़ाई ऐसी चीज है जो कभी भी वेस्ट नहीं होगी.
आप चाहे टीचिंग फील्ड में आओ या मत आओ, सो जब तक रिजल्ट आता नहीं है हाथ में, क्वालिफाई होने वाला वो रिजल्ट, तब तक हमें हमारी पढ़ाई जो है वो चालू रखनी है। ठीक है? येस सर. यस, ओके. थँक यू सर. Yes, thank you. All the very best to all of you. थँक्यू सर. येस, येस. जर वाटलं तर मग आपण असं बुधवारी अगदी संध्याकाळी किंवा गुरुवारी एक अगदी 15-20 मिनिटासाठी काही असं डिस्कस करूया. सो प्रोव्हाइडेड ॲज पर युअर स्केड्यूल, रिव्हिजन टाइम, रिलॅक्सिंग टाइम, ब्रिदिंग टाइम, एव्हरीथिंग कन्सर्न. एक्झाम नंतर तर आपण पुन्हा कंटिन्यू करणारच आहोत ऑफकोर्स. ठीक आहे? ऑल द व्हेरी बेस्ट टू यू. ऑल द व्हेरी बेस्ट. गिव्ह युअर बेस्ट. थँक यू सर. येस, वेलकम. थँक्यू सर. चलेगा, मिलते हैं फिर बाद में. मी मीटिंग क्लोज करू? ओके. हो सर, चालेल. येस, ओके, ओके.